और डायरैक्शनलैस साड़ी सेंसिस हैं। तो इत्थे काया सोधे शब्द विचार। जिस टाइम गुरु साहब ने विचारन की गल साढ़े सामने रखी है कि शब्द नूं भी असी विचारना। शब्द की है, असी कहना शब्द साड़ा गुरु है, लेकिन अगर असी किसी को दसना है तो असी एक लाइन दे विच शब्द नूं नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि शब्द ज्ञान है, शब्द साड़ा वे ऑफ लाइफ है, शब्द वैल्यू सिस्टम है। इन्हां 3 लैवल्स दे विच शब्द साढ़े सामने आएगा। असी कह रहे हैं कि जो वे ऑफ लाइफ है, क्योंकि गुरबानी इज़ ऑल्सो वे ऑफ लाइफ, और शब्द नूं भी असी वे ऑफ लाइफ कह रहे हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग दे कोर्सिस असी कर रहे हैं, असी कह रहे हैं कि दिस इज़ वे ऑफ लाइफ, सो आर्ट ऑफ लिविंग है। लेकिन उस तो पहले हर इंसान की लाइफ उहदे थॉट्स के उत्ते बेस्ड है। यू बिकम वॉट योर थॉट्स आर। तो गुरु साहब साढ़े सामने आर्ट ऑफ थिंकिंग रख रहे हैं कि असी सोचना की है, और डेली शब्द का जोड़ा विचार है, इंट्रोस्पैक्शन है, रिफ्लैक्शन है, वो करना है असी। तो डे इन एंड डे आउट असी लोग साढ़े अंदर बदलाव आएगा, साड़ी ग्रोथ आती है। गुर की सेवा शब्द विचार, लेकिन नाल ही गुरु साहब कह रहे हैं सेवा सुरत शब्द विचार। शब्द नूं भी विचारन की गल कर दी, सेवा सुरत भी शब्द विचार की गल कर दी। लोअर सैल्फ टू हाईयर सैल्फ, यह साड़ी जर्नी है। असी आम तौर पर एक पंक्ति उहदे चों पढ़ रहे होंदे आ कि कलयुग का है रथ सी, सतयुग का है रथ सी, लेकिन बेसिकली इट इज़ इसी एक लाइफ के विच ही जदों सोच बदल जाएगी, वे ऑफ लाइफ बदल जाएगा, तो कलयुग तो सतयुग जग इसी लाइफ विच असी पहुँच जाने। असी युगां का हिसाब नहीं उहदे विच लगा सकते। परा ज्ञान और अपरा ज्ञान, लोअर नॉलेज एंड हायर नॉलेज। हायर नॉलेज सिर्फ परमात्मा के नॉलेज की गल नहीं है कि परमात्मा की गल है, इट इज़ कि असी अपनी नीड्स तो आई मी माई सैल्फ का जोड़ा कॉन्सैप्ट है उस तो उपर उठ के असी अपने हायर सैल्फ की तरफ जावांगे। जिस टाइम लोगों को असी शामिल करने अपने नाल, वैन वी थिंक अबाउट अदर्स, जदों असी संगत के बारे या समाज के बारे ओवरऑल सोचने आ। सर ने गल की सी ज्ञान खंड की कि जिहदे विच ज्ञान प्रचंड है, उहदे विच इट इज़ एब्सोल्यूटली राइट कि जानन नूं इतना कुछ है, नॉलेज ऑफ गॉड है, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, नॉलेज ऑफ सबजैक्ट्स है, कि वी अल्टीमेटली रियलाइज़ कि मैनूं हले कुछ भी नहीं पता है। जिस ज्ञान की गल गुरु साहब ने, जो ज्ञान का फलसफा गुरु साहब साढ़े सामने रख रहे हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्लैक्शन एंड इंट्रोस्पैक्शन। रिफ्लैक्शन इज़ मैं किसी चीज़ के उत्ते भी रिफ्लैक्ट करके किसी चीज़ के उत्ते विचार कर सकती हाँ, किसी टॉपिक के उत्ते कर सकती हाँ, किसी सबजैक्ट के उत्ते। इंट्रोस्पैक्शन सिर्फ खुद के उपर मैं कर सकती हाँ। असी कहने कि बंदे खोज दिल हर रोज़, साढ़े अंदर एक इनक्यूजिटिवनैस गुरु साहब पैदा कर रहे हैं कि असी खोजिए, खोजी उपजे बादी बिन से। आर्ग्यूमेंट वाला ज्ञान गुरु साहब एनकरेज नहीं कर रहे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट दे विच हौमे है, जिहदे मैं डिसाइड कर लेता है कि मैं सही हाँ और तुसी गलत हो, मैं अपने आप को सही दिखाना है, हौमे का मैं प्रगटावा करांगी थ्रू माई नॉलेज। लेकिन गुरु साहब खोजन वाला ज्ञान, जिस टाइम असी कह रहे हैं बंदे खोज दिल हर रोज़, असी कह रहे हैं कि परमात्मा नूं अपने अंदर ही लभना है। इट इज़ इन फैक्ट कि असी अपने डिसीजनस नूं रोज़ देखना है, असी अपनी सिचुएशनस नूं रोज़ देखना है, असी अपनी पोजिशन नूं रोज़ देखना है, असी जिथे खड़े होए हाँ वॉट वी आर एक्सपैक्टेड टू डू, और असी इन फैक्ट की कर रहे हैं। जिस टाइम असी खोज या रिसर्च की गल की है, UGC का फाउंडेशन कोर्स जो इंट्रोड्यूस हुआ तो 4th ईयर लास्ट ईयर कंपलसरी है फॉर ऑल स्टूडेंट्स कि वो रिसर्च करेंगे किसी भी टॉपिक ऑफ देयर चॉइस, कोई भी सबजैक्ट हो सकता है। तो गुरु साहब तो सानू 500 550 साल पहले रिसर्च और उस पासे सानू टोर के गए ने कि असी एनालाइज करिए, डीप जाइए किसी भी चीज़ दे विच। दैन जिहड़ा ज्ञान गुरु साहब दे रहे हैं साढ़े अंदर क्वेश्चनिंग दी स्पिरिट जगा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब एक संवाद है, और गुरु ग्रंथ साहब पूरा जड़ा है इट्स अ डायलॉग, क्वेश्चन एंड आंसर है मोस्टली। असी देखांगे किव सचियारा हुई है, किव कूरे टुटे पाल, नाल ही जवाब है हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एज एल्डर्स एज पेरेंट्स
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਆਨਸਰਸ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਐਨਹਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਡੀਪ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਗਿਆਨ, ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਟਰਮਸ ਹਨ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਮੀ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਗਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੈਸਾ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮਾਰਕੀਟ ਡਰਿਵਨ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਪੀਪਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਟਣਾ, ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਦੈਨ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਮੇਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਆਚਾਰ, ਸੱਚੇ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਊਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਆਚਾਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਲੇਜ ਇਨਟੂ ਐਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਸਕਿਆ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਲੇ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਣੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕੇ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਈਕੇ ਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਈਕੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨੈਸਟ ਲਿਵਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਨੈਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਨੈਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਓਨੈਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਉੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਔਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਵ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਵੇਰੀਅਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ
ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਰੀਰ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ ਵੈਨ ਵੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦੇਗੀ, ਕਲੀਅਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਗਿਆਨ, ਧਰਮ ਔਰ ਕਰਮ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਗਿਆਨ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਆਚਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਨ ਮਤ ਬੁੱਧ, ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜਿਆ ਨਾ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਟਲੈਕਟ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਰਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇਗਾ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਵੇਕਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੇ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ, ਔਰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਵਨੋ ਮੇਰੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਲਿਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਲਿਸ ਜਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਿਦ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਸਾਡੇ ਸभी ਕੋਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਰ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ। ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆਊਟਵਰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਰ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਔਰ ਇਨਰ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਅਵਰ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਟਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਪਿਰਿਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਅਵਰ ਜੂਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਹਿਊਮਨ ਬਰਥ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ, ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਟਿੰਗਵਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਧਰਮ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਲਾਈਡ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਅਪਲਾਈਡ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਬੂਝੇ ਸੋਏ। ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਜਾਣਨ 'ਚ ਔਰ ਬੂਝਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੂਝਣਾ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ 'ਚ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੋਂ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਬੂਝੇ ਸੋਏ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਟੂ ਨੌਲੇਜ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ
अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जहाँ ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटन अंधेरा तद तक साडी लाइफ दे विच या साडी सोच दे विच है जब तक मैनू पता नहीं है कि मैं राइट ट्रैक ते चल रही हाँ या नहीं चल रही। थर्ड लैवल दे उत्ते आएगा सैल्फ मैनीफेस्टेशन। जिस टाइम जो भी वैल्यू सिस्टम या जो भी राइट नॉलेज राइट वैल्यू सिस्टम राइट एक्शन वो ऑबवियसली समाज दे विच प्रतੱਖ दिखेगा। द वे यू बिहेव इन द फैमिली द वे यू बिहेव इन सोसाइटी या तुसी सोसाइटी वास्ते की करदे हो जिन मानस ते देवते किए ए लाइफ दे विच विजिबल चीज़ होएगी। इस चीज़ दे उत्ते वैसटर्न साइकोलॉजी जिहड़ी है नहीं पहुँचती, इत्थे ईस्टर्न थॉट है जिहड़ा जाएगा। वंड छको दा कॉन्सैप्ट साड़ी जो एजुकेशन सिस्टम है या असी जिहदे नाल जोड़ने असी इकोनॉमी नाल जोड़ रहे हैं। मेरा पे पैकेज की होएगा साढ़े प्रोफैशन मेरी चॉइसिस उहदे उपर बेस्ड ऑन इकोनॉमी की परिभाषा इज़ केयर एंड मैनेजमेंट या उहदा एक होर मीनिंग है इको मैने वे टू इनहैबिट अ प्लेस किसी जगह के उत्ते असी किस तरीके नाल जाके रहने। गुरु साहब ने इकोनॉमी नूं जोड़िया सी मोरैलिटी दे नाल और एथिक्स दे नाल, लेकिन साढ़े वास्ते इकोनॉमी है कॉम्प्रोमाइज़। मैनू पे अच्छी चाहिए मैं थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ अपनी ऑनेस्टी नाल इंटैग्रिटी नाल हर प्रोफैशन दे विच असी लोग कर रहे हैं। असी डॉक्टर्स दे प्रोफैशन आई एम नॉट जनरलाइजिंग बट वी सी दिस प्रैक्टिस कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और सर्जरी रिकमेंड कर रहे हैं। जिथे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है उत्थे सिजीरियन कह रहे हैं। दवाइयाँ उन्होंने कंपनीज़ की कर रहे हैं जिहड़ी उन्होंने कमीशन आ रही है। दैन लॉयर्स एक केस नू लिंगर ऑन कर दें डेट ते डेट लैंदे चले जाते हैं ताकि क्लाइंट एंड दे नैवर वॉन्ट कि क्लाइंट नू फुल अंडरस्टैंडिंग उन्होंने होए। टीचर्स के प्रोफैशन ट्यूशनस के उत्ते बेस्ड हैं। कभी कॉन्सैप्ट सी द टीचर इज़ अ फ्रेंड फिलासफर एंड अ गाइड, लेकिन हुण कॉन्सैप्ट आ गया कि सिलेबस खत्म करना है या ट्यूशनस के उत्ते बेस्ड है। तो हर प्रोफैशन दे विच गिरावट असी लोग देख रहे हैं। असी विद्या विचारी तो परोपकारी की गल कर रहे हैं। यह चीज़ पढ़न तो बाद विचारन नालों बैटर है बिफोर सेंडिंग आवर चिल्ड्रन टू स्कूल असी इस चीज़ को विचारीए कि असी जो एजुकेशन देनी है उसका परपज़ की है। ह्यूमन बीइंग बनाना है उन्होंने या ह्यूमन डूइंग बनाना है। सो ह्यूमन डूइंग तो ह्यूमन बीइंग एंड दैन ह्यूमन रिसोर्स की जर्नी। पढ़िया बूझे सो परवान विद्या बूझे तत् लहे। हर चीज़ चाहे वो एजुकेशन है उन्होंने भी गुरु साहब ने विचारन की गल की है बूझन की गल की है। असी लोग दसवंध की गल वंड छकन नूं असी दसवंध दे नाल लै रहे हैं। दसवंध तो नहीं है कि तुसी गुरुद्वारे दे विच चढ़ावे दे के आ गए हो या गुरु की गोला कर दिता या जो भी जिदा है रूटीन। इट इज़ कि असी कहने दसवंध टाइम का भी होंदा है। वो असी कहने कि 24 घंटे के विच असी 2.5 घंटे का नितनेम गुरु का दसवंध दे दिता। टाइम इज़ कि तुसी अपने एल्डर्स के नाल बजुर्गों के नाल ग्रैंड पेरेंट्स के नाल तुसी टाइम स्पेंड करो। असी उन्होंने कंफर्ट दे दिते ने सुख खो लिता उन्होंने कोलों। कंफर्ट इज़ आउटवर्ड जो असी उन्होंने कमरे दे रहे हैं या बैड दे रहे हैं या मेडिसिनस दे रहे हैं वो कंफर्ट है। सुख इज़ इंटरनल। असी उन्होंने कोलों फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस खिंच लेती है कि दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली। पहले असी आइसोलेट किया उन्होंने और उस तो बाद एलीनेट कर दिता कंप्लीटली। पहले असी उन्होंने एलोन एक वर्ड है उस तो बाद असी अलूफ कर दिता। तो दिस इज़ नॉट दसवंत या वंड छकन या विद्या विचारी और एजुकेटेड फैमिलीज़ विच है सब कुछ हो रहा है। कोई अनएजुकेटेड फैमिलीज़ की गल मैं नहीं कर रही हाँ। बहुत सारी NGOs ने इहदे उत्ते काम करना शुरू किया जिहदे विच यंगर जनरेशन जो सोशल वर्क की MA कर रहे हैं वो टाइम स्पेंड करने वास्ते जाते हैं बजुर्गों के नाल। उन्हां दे कोई काम नहीं है। इट इज़ जस्ट कि वो बैठ के तुहाडे नाल 2 घंटे 2.5 घंटे बजुर्ग गल करना चाहते हैं। कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जिहदे विच सवेरे तो लैके शाम तक वो लोग गलबात ही नहीं कर सकते। अगर कपल भी है तो कितनी गलबात दो बजुर्ग एक दूजे नाल फैमिली की तरफ इंटरैक्शन नहीं है। ओल्ड एज होम्स साढ़े इतने ज़्यादा बन गए असी लोग इनॉग्रेशन के वास्ते जो जाने उन्होंने विच कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चाहे वो साढ़े लीडर्स हैं चाहे पॉलिटिशियंस होन या असी लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड होए बट वी नैवर गिव इट अ थॉट कि इन्ने ओल्ड एज होम्स बन क्यों रहे हैं सारे वास्ते। दैन असी नॉलेज का दसवंध देना कि असी किसी नू नॉलेज किसी दे नाल असी शेयर करिए
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ that you have someone, that we are there to help you। ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਜੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਅਲਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੇਤਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ। ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਮਪੈਥਾਈਜ਼, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਰਮਸ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੇਅਰ, ਉੱਠਣ ਔਰ ਜਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਗਣਾ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਪੂਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫॉर ਅਦਰਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਏ ਨੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, IT ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਰੈਗਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰੇਨਸ ਇਨ IIT ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਰੋਡ ਰੇਜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਿਡ ਅਟੈਕਸ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਛ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ। तो भय काओं को देत है ना भय मानत आन। जिस टाइम साड़ी पर्सनैलिटी पूरी डेवलप होती है, दिस इज़ द पर्सनैलिटी जिहड़ी वैल्यू सिस्टम दे नाल या राइट एजुकेशन दे नाल साड़ी बनेगी। एंड दैन जदों मैं कहा कि अवेयरनेस तो बाद एक्ट करेगा, सूरज सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत। दीन हमेशा कोई गरीब नहीं है, दीन वो भी है जो अपने वास्ते आवाज़ नहीं चुक सकता, जिहदे च इन्नी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो गल कर सके। इकॉनमी जिहड़ी है ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਬ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਬ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੌਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਕੋਨਮੀ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਮੀ ਭੂਮਾਨੰਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ। Knowledge without values is disastrous. Mind without values is weak. Intelligence without values will not be delightful. And heart without values will not be expansive. Education, concept of education in Guru Granth Sahib. Thank you, Bhamna Malik ji. Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence. ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਔਰ ਚਿਲਡਰਨਸ ਟੂਵਰਡਸ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਅੱਜ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਬਣਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 11ਵੀਂ ਦੇ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 2 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ IQ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ EQ ਹੋਵੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ SQ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ IQ EQ ਐਂਡ SQ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤਗਮੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਸਟੋਪਸ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਲਡ ਵੈਦਰ ਐਟ 20 ਔਰ 80 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਲਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਾਂਗ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ